દાદા ભજનની રટ મને લાગી. ભક્તિ રસમાં નાવું છે. ભક્તિ રસમાં નાવું છે. દાદાનું ગીત મારે ગાવું છે. દાદાનું ગીત મારે ગાવું છે. ભવસાગરમાં નૈયા મારી ડોલે. ભવસાગરમાં નૈયા મારી ડોલે. સામે કિનારે મારે જાવું છે. સામે કિનારે મારે જાવું છે. પ્રેમ દાદાનું ગીત મારે ગાવું છે. દાદાનું ગીત મારે ગાવું છે. જીવન મારું બન્યું વકારું. જીવન મારું બન્યું કારું. દાદા ચરણમાં રહેવું છે. દાદા ચરણમાં રહેવું છે. દાદાનું ગીત મારે ગાવું છે. દાદાનું ગીત મારે ગાવું છે. દાદા તમારી આજ્ઞામાં રહીને. દાદા તમારી આજ્ઞામાં રહીને. જ્ઞાનામૃત મારે પીવું છે. જ્ઞાનામૃત મારે પીવું છે. દાદાનું ગીત મારે ગાવું છે. દાદાનું ગીત મારે ગાવું છે. દાદા વિતરાગીની દીક્ષા પામી. દાદા વિતરાગીની દીક્ષા પામી. દાદા જેવું મારે તાવું છે. દાદા જેવું મારે થાવું છે. દાદાનું ગીત મારે ગાવું છે. દાદાનું ગીત મારે ગાવું છે. પ્રેમનું અમૃત પાવું છે. પ્રેમનું અમૃત પાવું છે. દાદાનું ગીત મારે ગાવું છે. દાદાનું ગીત મારે ગાવું છે. જય સચ્ચિદાનંદ. જય સચ્ચિદાનંદ. હિતાક્ષીબા ત્રિમંત્ર. નમો વિતરાગાય. નમો વિતરાગાય. નમો વિતરાગાય. નમો અરિહંતાણમ. નમો અરિહંતાનમ. નમો સિદ્ધાણમ.
नमो सिद्धानम नमो आयरियाणम नमो आयरियानम नमो वज्रायाणम नमो वज्रायानम नमो लोए सव्वसाहुणम नमो लोए सवसाहुनम ऐसो पंच नमुक्कारो एसो पंच नमुक्कारो सर्वपावपणासनो सवपावपनासनो मंगलाणं च सर्वेषिं मंगलानं च सर्वेसिं पढवां हवै मंगलम्। परमं हवै मंगलम्। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। Taxiba, daily prayer. हाँ। हे दादा भगवान, आप मुझे ऐसी शक्ति प्रदान करें कि मैं अपनी हेल्थ को कभी भी कॉम्प्रोमाइज ना करूं, ताकि मेरा शरीर रूपी साधन मुझे मेरे ध्येय को यानी कि पढ़ाई और सत्संग में हमेशा सहायक बने। मैं पढ़ाई में बिल्कुल सिंसियर रहूंगी। मैं बुरी सोबत से और कुसंग से हमेशा दूर रहूंगी, ताकि कुछ भी हो मेरा सत्संग कभी भी ना छूटे। ऐसे परम कृपा करना। प्राप्त मन वचन काया का योग और अपने आत्मा का उपयोग केवल परोपकार यानी कि जीव मात्र की सेवा में ही करूं, जो कि सबसे बड़ा मानव धर्म है। मैं हमेशा स्वयं और अन्य सभी लोगों के साथ के जीवन व्यवहार में सिंसियर, मॉरल और प्योर बनी रहूं, ताकि मैं बराबर दादा भगवान की जैसे मैन ऑफ पर्सनालिटी बन पाऊं। ही दादा भगवान, मैं आगे से अपने माता पिता की हर बात सुनने का संकल्प लेती हूँ और उन्हें अहंकार से कभी भी जवाब नहीं दूंगी। कृपया इस संबंध में मुझे अनंत आंतरिक शक्ति प्रदान करें। जय सच्चिदानंद। Monica, हाँ, जय सच्चिदानंद। हे दादा भगवान, मुझे पढ़ाई में समझने में जो बाधाएं अंतराय आते हैं, जो भी ऑब्स्ट्रक्शंस आते हैं, उन सभी को तोड़ने का मैं दृढ़ निश्चय करती हूँ। आप ऐसी कृपा करें कि जिससे मेरा दर्शन ऊपर का आवरण टूट जाए और मेरी पढ़ाई सही ढंग से हो। ऐसी आप मुझे परम शक्ति दें। जय सच्चिदानंद। Taxiba, हाँ। हे दादा भगवान, हे hey, दादा Dada भगवान, Bhagwan, हम हैं आपके बच्चे। हम हम हैं हैं आपके आपके बच्चे, बच्चे, दिल के हैं सच्चे, दिल के दिल के हैं हैं सच्चे, फिर भी है कच्चे। फिर भी है कच्चे, कच्चे, काम करेंगे अच्छे अच्छे। काम काम करेंगे। करेंगे अच्छे अच्छे। Okay, Monica, हाँ, जय सच्चिदानंद। हे શુદ્ધાત્મા દાદા ભગવાન, તમે જુદા છો, મોનિકા જુદી છે. હે શુદ્ધાત્મા દાદા ભગવાન, તમે રિયલ છો, મોનિકા રિલેટિવ છે. હે શુદ્ધાત્મા દાદા ભગવાન, તમે પરમનન્ટ છો, મોનિકા ટેમ્પરરી છે. જય સચ્ચિદાનંદ। Taxiba, हाँ, हे शुद्धात्मा दादा भगवान, आप अलग हो, हितक्षिबा अलग है। हे शुद्धात्मा दादा भगवान, आप रियल हो, हितक्षिबा रिलेटिव है। हे शुद्धात्मा दादा भगवान, आप परमानेंट हो, हितक्षिबा टेम्पररी है। जय सच्चिदानंद। ऐसे जी। शुद्धात्मा पर से प्रार्थना है ताक्षिबा। हम्म। શુદ્ધાત્મા પ્રત્યે પ્રાર્થના યાદ છે? નહીં? मोठे न करी। કેમ? એ તો પેલા કરતા હતા મોનિકા. हाँ, जय सच्चिदानंद। हे अंतर्यामी परमात्मा, આપ દરેક જીવ માત્રમાં વિરાજમાન છો, તેમજ મારામાં પણ બિરાજેલા છો. આપનું સ્વરૂપ તે જ મારું સ્વરૂપ છે. મારું સ્વરૂપ શુદ્ધ આત્મા છે. હે શુદ્ધાત્મા ભગવાન,
હું આપને અભેદ ભાવ સે અત્યંત ભક્તિપૂર્વક નમસ્કાર કરું છું. મારાથી જે કંઈ પણ દોષો થયા છે તે સર્વ દોષોની આપની સમક્ષ જાહેર કરું છું. તેનો હૃદયપૂર્વક ખૂબ પસ્તાવો કરું છું અને આપની પાસે ક્ષમા પ્રાર્થું છું. હે પ્રભુ, મને ક્ષમા કરો, ક્ષમા કરો, ક્ષમા કરો. ફરીથી આવા દોષો ક્યારે પણ ન કરો એવો દૃઢ નિશ્ચય કરું છું. આપ મને પરમ શક્તિ આપો, શક્તિ આપો, શક્તિ આપો. હે શુદ્ધાત્મા ભગવાન, હું આપ પર એવી કૃપા કरो કે हमें भेदभाव छूटी जाए और अभेद स्वरूप प्राप्त થાય. हमें તમારામાં अभेद स्वरूपे तन्मय आकार रहे. जय सच्चिदानंद. जय सच्चिदानंद। मीनाक्षी बा, आप सत्साधन नहीं करते डेली? करती हूँ। ये आता है नहीं उसमें तो? आता है, सिर्फ मेरी मेरी चरमविधि में वो नहीं है। हम्म। ओके। हाँ तो और ये ऐड करने का होता है ये तो। बिफोर स्लीपिंग यू मस्ट से दैट ना, वो प्रतिक्रम हो का जाता है। फिर मम्मी की चरमविधि है ना, उसमें से करती हूँ कभी कभार। वो कॉपी कर देने का, क्योंकि ये सोने के पहले वेरी इंपॉर्टेंट है, प्रतिक्रम हो जाता है। प्रतिक्रमण करती हूँ, सिर्फ शुद्धत्व प्रति प्रार्थना होती है। क्या हुआ? प्रतिक्रमण हो जाता है, शुद्धत्व नहीं न पर ये तो प्रतिक्रमण करना होता है। ठीक है, बराबर, वो तो वेरी गुड, पर ये भी वेरी इंपॉर्टेंट है। सिर्फ जो तीन ही है। जो रह जाता है ना, वो भी इसमें आ जाता है। क्योंकि बहुत रह जाता है ना सारा दिन में, तो माइंड में वो होता है, कोई वो होता है वो। दिस इज ए गुड वन। ओके, चलो आज क्या था? आज टॉपिक कौन सा है? बन्यू ते न्याय बन्यू हुआ सो न्याय। बन्यू क्या है? ओके, पर आपने किया है होमवर्क? हाँ दादा। हाँ बोलो। हाँ दादा, वो गुजराती वाली बुक है तो गुजराती में बोलूं चलेगा? चलेगा। मोनिका दीदी को ब्रशअप होगा गुजराती। बोलो। પ્રશ્નકર્તા પૂછે છે કે દુઃખ પડ્યું એ ભગવાનનો ન્યાય ગણવો? દાદાશ્રી કહે છે, એ ન્યાય જ છે બિલકુલ, પણ એ ભગવાનનો નહીં, કુદરતનો નેચરલ ન્યાય છે. ભગવાન તો આમાં હાથ ઘાલતા જ નથી, નિરંતર ન્યાયમાં જ હોય છે. ભગવાન આ અંદર રહ્યા આ ન્યાયને બધાને જાણે છે. આ બરાબર ન્યાય થઈ રહ્યો છે. કોર્ટોમાં અન્યાય થાય પણ આ ન્યાયમાં જ રહે છે. બાકી ભગવાન આમાં હાથ ઘાલતા જ નથી. ભગવાન પ્રકાશ આપે છે, હેલ્પ કરે છે. ભગવાન તો તમારું સ્વરૂપ છે. હા, તમારું સ્વરૂપ જ ભગવાન છે. ઓકે, વેરી ગુડ। આમાં શું સમજણ પડી તમને? हाँ के दादा जो वो प्रश्नकर्ता पूछते कि दुख पड़ता है वो न्याय गिनाता है, तो दादा भगवान ने बोला कि वो नहीं नहीं, वो तो कुदरत आप तो जो पढ़ा वो बोला है, आपको क्या समझ में आई उसमें? कि दादा भगवान तो हर वक्त न्याय करते हैं, वो कुदरत का न्याय और अन्याय होता है। और कुदरत का न्याय होता है तो किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी कौन है? हम। वेरी गुड, गुड आंसर। तो आपको कुछ होता है? आपको कुछ हाँ, दुख होता है? कभी कभी होता है। यानी एग्जाम्पल? जैसे कि मम्मी डांटती है तब। हाँ, तो क्या तब क्या क्या सोचने का, क्या रेशनलाइज करने का? कि दादा वो हमारी भूल थी इसलिए डांटा, और उनके माफी मांग लेने की और प्रतिक्रमण करने का। हाँ, तो वो करेगा तो दुख होगा? नो। वेरी गुड। ओके, मोनिका, क्या उसका बंद है?
दक्ष हाँ आपने किया? जय सच्चिदानंद। एक मिनट, हाँ, एक मिनट मोनिका। दक्ष, हाँ हाँ दादा, आज मैंने होमवर्क करा। हाँ दादा, आज मैंने ये पढ़ा कि दादा जो गलती आज अपन ने करी है वो गलती अपन को आगे जाके मिलेगी। मतलब जो, जैसे आज अपन ने किसी और को परेशान करा है, तो कोई अपन को आज या बाद में कोई अपन को उससे ज्यादा परेशान करेगा। वेरी गुड। तो आप अगली गलतियां वो क्या हो चीजें, गलती कैसे, क्या, कौन सी गलती आप करते हैं? दादा जैसे किसी को परेशान करना, टीजिंग करना। ओके, दो और। पिता सिवा कौन से हम गलती करते हैं? कैसे मालूम पड़ा गलती हुआ? मोनिका, पिता सिवा सोच रहा था। मोनिका, हाँ, अगर हम गलती करते हैं तो हमें कैसे पता चलता है कि नहीं, हम कौन सी मुझे गलती? व्हाट इज द बैरोमीटर कि हमने गलती किया? करने गलती तो मालूम, यू हैव टू कैच ऑल ऑफ द गलती ना। कौन सी गलती कैच हाँ, करने का है? जो मन वाणी से हुआ, मन वचन का है। क्या होता है मन में, क्या होता है? मन में भाव बिगड़ता है और अंदर से भाव बढ़ते हैं, और वाणी से कठोर भाषा में बोलना, तंतीली भाषा में डांटना, और काया से एक्शन में दुख देना कि पसंद नहीं है तो सामने से ही दिखा देने का। वेरी गुड। पिताक्षिपा? हाँ, गलती तो वचन का ऐसा नहीं होती, मन से बहुत होती है। जैसे नहीं, कि बार में हमने पूछा अब्बा नहीं किस, तुरंत हो जाता है। हमने पूछा नहीं किससे होता है, क्यों होता है, क्यों होता, क्या होता है? गलती किसको मनाई जाता है? मोनिका दीदी ने बोला, गलती दो तीन एग्जाम्पल बोला, तंतीली भाषा बोला। गलती में तंत्री भाषा तो भी बहुत कम हो गई बोलने, वैसे बोलती नहीं हूँ, पर मन में नहीं, बहुत अभाव आपको एनालाइज नहीं करना होती का, है। दूसरा कौन सा? ओके, मैं आप बताऊं, मैं नौ कलम जो है, दैट इज आवर बैरोमीटर, नंबर 1 to नंबर 9। ओके, तो ये ना जरा वो ख्याल कलम रखना। और ख्याल रखना, किसी को दुख देता है, किसी का जो धर्म को वो खेद करता है, टीचर्स को ये करता है, अभाव तिरस्कार करता है, तंतीली भाषा करते हैं, वो सब इसमें नौ आ कलम जाए। ओके। नौ कलम में से फोर्थ कलम ब्रेक होती है। नहीं, हमने पूछा नहीं क्या होता, यू टू बी अवेयर के गलतियों क्या होती है। लक्ष्य ने क्या पढ़ा? दादा ने बोला गलती होती है, तो गलती किस, कैसे मालूम पड़े गलती हो? तो ये 9 बैरोमीटर्स है। और दूसरा है क्रोध, मान, माया, लोभ भी है। ओके, एनीवे, आपने पढ़ा कुछ, आपका होमवर्क तक सिवा? हाँ, मैंने जो रीड किया था वो टॉपिक था कि नथी वर्ष तो एज न्याय, ये टॉपिक में था कि दादा बताते हैं कि एग्जाम्पल दिया था उसमें फार्मर्स का कि जब बारिश नहीं होती है तो फार्मर्स ऐसा कहते हैं कि भगवान अन्याय कर रहे हैं। वो ऐसा उनके असमझा के कारण बोलते हैं। तो दादा कहते हैं कि अगर बोलेंगे कि अन्याय है तो क्या बारिश ऐसे तो बरस नहीं सकती है। और अगर ज्यादा बारिश बरस जाए और जो फार्मर्स है जो उगाया हो प्लांट्स छोटे छोटे वो सारे बिगड़ जाएंगे, फिर भी वो बोलेंगे कि अन्याय किया है। दुकान यानी कि अगर वहां पे वो क्या कहते हैं, ड्राउट आ गया तो भी कहेंगे अन्याय है, लेकिन कुदरत सब कुछ व्यवस्थित करके करता है, अन्याय नहीं करता। ओके, तो आपने आप
सारा दिन में कुछ हुआ तो आपने उसमें टिक 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 की, दुखी हुआ। हाँ। सारा दिन में अपना एक्सपीरियंस क्या है बनी थे न्याय में, जो हुआ वो एक्सेप्ट किया कि खिचखिच किया कि दुखी हो गया कि खुशी हो गया? एक्सेप्ट किया आज। दक्ष दक्ष हाँ दादा एक्सपेक्ट। तो दादा मेरा क्वेश्चन है। बोलो, हाँ पूछो पूछो। दादा हाँ जैसे अपन ने किसी को आज चिल्लाया, मतलब अपन ने उसके बाद अपन ने पहले गलती करी थी, तो उसका वो आया। तो दादा जो किसी और ने गलती करी थी, हम्म। उसने, और दादा और अपन ने उसके साथ ऐसा करा, तो दादा फिर अपने पास क्यों आती है वो? ओके। जैसे फिर अशोक, अपन ने लाया, उसने किसी। अशोक, या या अशोक आनंद जी, अशोक आनंद जी। क्या बोला मेरे को याद में नहीं। हाँ वो दादा। बंद वीडियो बंद करो पर, हाँ बोलो वापिस। दक्ष। हाँ। हाँ जो सामने वाला है उसने किसी दूसरे को चिल्लाया, और अपन ने उसको फिर चिल्लाया, तो दादा वो अपनी गलती हुई कि अपन ने चिल्लाया उसको। तो दादा उसने भी तो पहले गलती करी थी, तो उसका उसके प्रति का मनाया, तो दादा फिर अपने साथ तो एक और बार क्यों होगा? अशोक आनंद जी, हाँ जो तुम्हें खबर नहीं पड़ती શું કહે છે? ये ओके कि किसी ने चिल्लाया तो हमने भी चिल्लाया सामने, राइट लक? हाँ दादा। हाँ, तो बोलता है तो उसमें गलती किया कि नहीं आपने, और आपकी पास ही क्यों आया है ऐसा? ठीक है दक्ष, ठीक है ना? हाँ दादा। ओके, अशोकांत जी। आपने અશોકાંત जी, તમારું तो તમારું કનેક્શન બહુ ખરાબ ऐसा છે ને, તમારો વોઇસ બ્રેક થાય છે અશોકાંત जी। એવું ના, નથી એક બરાબર। મિનિટ ઉભા રહો, ચાલુ રાખજો। હાલો, હવે બરોબર આવ્યો? આવે બરાબર બરાબર, ઓકે બોલો। બરોબર છે ને? યસ યસ યસ। अरे यार वो वाईफाई में क्यों चला है? दक्ष का सवाल मेरे को अभी भी समझ में नहीं आता है, क्योंकि वो आवाज काट रही थी ना, इसके लिए पूरा समझ में नहीं आया। दक्ष फिर से एक बार लास्ट टाइम बोलो आप, शांति से। हाँ दादा मतलब जैसे जो सामने वाला है उसने किसी और को चिल्लाया, हम्म। तो उसको चिल्लाया, तो बाद में उसके पास वो गलती का वो आया, तो अपन ने हम्म। उसको चिल्लाया, तो दादा हम्म। फिर यदि वो तो दादा फिर वो गलती अपने पास एक और बार क्यों आती है? अपन ने उसको। हम्म। हाँ दादा ये था क्वेश्चन। बरोबर है। तो के ये तो आपके सामने जो अभी किया है ना, वो आपको दिख रहा है कि मैंने उसके ऊपर चिल्लाया और फिर उसके कारण मेरे पर आया, बरोबर ना? तो एक बार का रिजल्ट है, आपने कई बार किया होगा, इसके लिए फिर से दूसरी बार तीसरी बार आपके ऊपर आ रहा है। मतलब जितनी बार आता है हमारे ऊपर, तो हमको समझ जाने का कभी भले एक बार दिख रहा है, लेकिन पहले हाँ हमने कई बार किया होगा, उसके परिणाम स्वरूप ये दूसरी बार तीसरी बार चौथी बार हमारे पर आ रहा है। भले एक ही बार किया है, लेकिन उसका पहले भी कई बार किया होगा, तो ये पहली बार आया, फिर दूसरी बार आया, तीसरी बार आया।
मतलब हमारे पर जब भी आता है वो रिजल्ट है, क्या है? रिजल्ट है। रिजल्ट। रिजल्ट के ऊपर से हमको दिखा देने का, रिजल्ट आज खराब आया है, कोई हमको बोल रहा है मतलब रिजल्ट बरोबर आया नहीं, हमको दुख हो रहा है मतलब रिजल्ट बरोबर आया नहीं है। तो पहले हमने एग्जाम ऐसा दिया, अगर आप फेल हो जाते हो तो उसका मतलब क्या है कि भाई अपने पेपर ही बरोबर नहीं लिखा होगा, बरोबर है? तो पहले पेपर 2-3 बार बरोबर नहीं लिखा है, तो आज पहली बार फेल हुआ, फिर दूसरी बार फेल हुआ। जब आप दूसरी बार जब फेल होते हैं तो वो टाइम पे अगर हम पेपर चेंज कर देते, क्या करते कि भाई अभी हमको मेहनत करके ये सब्जेक्ट में अच्छे मार्क्स लाना है, किसी को दुख नहीं देना है, अगर उतना हम कर देंगे ना, तो फिर अगली बार, दूसरी बार, तीसरी बार धीरे धीरे होते हुए वो हमारे पर आना कम हो जाएगा, बरोबर है? अभी जितनी बार आ रहा है उतनी बार हमको क्या कर देने का है, तो हमको उसको सामने देने का नहीं है, सिर्फ हमको उसको क्या करने का है, हमको जमा कर देने का है। क्या कर देने का है? जमा कर देना है। हाँ, जितनी बार भी आता है हमारे पर दुख आता है, उतनी बार कोई हमारे पर गुस्सा करता है, तो भले हमने उसको एक बार किया है लेकिन वो सामने तो कई बार आता जाएगा। जैसे दीवार के ऊपर बॉल फेंकते हैं तो एक ही बार में बॉल बॉल डाउन हो जाता है, दक्ष? कितनी बार बाउंस होता है? दादा 2-3 बार होता है। हाँ, तो ठीक उसी तरह ये है। फिर 2-3 बार हमने फिर से बंद कर दिया है तो फिर क्या होगा, 2-3 बार होके धीरे धीरे स्टॉप हो जाएगा, लेकिन फिर से हम डालेंगे तो फिर से वापस आता जाएगा। इसलिए जितनी बार भी आता है उतनी बार हमको समझ लेने का है, हमको क्या करने का है, सिर्फ जमा करना सीख जाने का है। वो आसान है कि कठिन है? दादा आसान है। हाँ, दादा आसान है। आसान है ना? हाँ, बस। तो आपको वो जमा करने सीख जाने का है लाइफ में। जितना भी आता है, कुछ भी हमारे ऊपर अपमान आता है, दुख आता है, तो हम जमा करना सीख जाएंगे ना, तो फिर हमारे ऊपर वापस कभी आएगा नहीं। दादा भगवान नहीं। ऐसे बताते थे कि अगर 3 साल तक आपने जमा कर लिया ना, किसी को दिया नहीं, तो आपको जीवन भर कभी भी दुख या अपमान आएगा नहीं। कितने साल? 3 साल। 3 साल तक ऐसा बोलते थे दादा भगवान। तो 3 साल की मेहनत करने की है बस, फिर तो आप फ्री हो गए, ऐसा है। हाँ। तो दादा हो, उसके बाद नहीं किसी को चिल्लाए तो दादा फिर आएगा अपने ऊपर। कभी नहीं आएगा फिर। 3 साल तक हाँ। अगर हमने जमा कर दिया है तो फिर कभी नहीं आएगा, ऐसा दादा भगवान बोलते हैं। हाँ। ठीक है ऐसा है। दक्ष। हाँ दादा। ओके हम्म। मोनिका। मोनिका चली गई। ओके मोनिका इज गॉन। पर पर हाँ दादा। हाँ તમને કઈ દાદા। તમને કઈ એક્સપિરિયન્સ થયો તો બન્યું તેનું ન્યાય ને તમારે કઈ ખટખટ નહીં કરી એક્સેપ્ટ કર્યું હા દાદા। શું કશું એવું બન્યું તું ના। ઓકે ઓકે તો હસમુખાજી આપણે એક આજનું આજનું સૂત્ર જોઈએ हम्म। सीताक्षी आप पढ़िए प्लीज હા, એક મિનિટ આમાં હજી આવ્યો નથી. हाँ, दुखियारा होता है वही दूसरों को उंगली करता है, छेड़ता है। सुखियारा इंसान तो सभी को सुख देने का प्रयत्न करता है। हम्म। का मीनिंग क्या मालूम है सीताक्षी आपको कि जिस इंसान को अहम दुभाया दुभा होता है, ठेस पहुंचे होते दुख होता है, दुख हुआ होता है, वह दूसरों को वही देने की कोशिश करता है। और जो सुखियारा इंसान होता है, यानी जिसको सुख या खुश हो, वो दूसरों को खुशी देने का ट्राई करता है। तो ये कैसे आपको उसका साइंस मालूम है कैसे क्या होता है
आप दुखी हो तो दूसरे को कैसे दुख देख सकता है? हम्म, ओके, यानी कि अगर हमारा आप बोलो। यानी कि अगर हमारा मूड गुस्से में हो, हम्म। कोई टीचर ने डांटा हो तो गुस्से में हो, सैड हो, और फिर कोई फ्रेंड्स आके कुछ हमें बोले, कुछ हेल्प मांगे, तो हम गुस्से में कुछ भी कह देते तो इससे सामने वाले को ठेस पहुंचती है और उसका भी हम दुख आता है। Yeah, very good. You pass on your dukh to other people. Okay, हसमुख आनंद जी। हम्म। जो दुखिया रहता है वही दूसरे को उंगली उंगली करता है, मतलब छेड़ता है। जिनके दुकान में जो भी माल होगा वो दूसरे को देगा। दादा भगवान ऐसा बोलते हैं, बराबर ना? तो कि भाई हमारे अंदर अगर दुखी होगा, हम लोग ही दुखी होंगे, तो हम कभी भी दूसरे को सुख नहीं दे सकते हैं। लेकिन हम अंदर से सुखी होंगे तो हम दूसरों को सुख देने के प्रयत्न करते हैं। मतलब जहां जहां भी हम अंदर से दुखी रहते हैं तो हम कभी भी दूसरों को सुख दे सकते नहीं। वो हर बार हम दूसरे के ऊपर ही डालेंगे। लेकिन हम अगर अंदर से सुख, हमारे अंदर सुख होगा, बरोबर है, तो हम सामने वाले को भी सुख देने का प्रयत्न करते रहेंगे। समझ गए ना? वो आपने एकदम सही समझाया हिताक्षी बान है। मतलब हम जब भी किसी को दुख देते हैं ना, तो समझ जाने का कि भाई अभी हम अंदर से दुखी है, बराबर ना? तो हाँ। हम अंदर से जितना जितना सुख दे हमारा बढ़ता जाएगा, उतना उतना हमारी वृत्ति ऐसी हो जाएगी कि कैसे करके हमारे मन वचन काया से लोगों को दुख नहीं हो। तो इतना इतना सुख देने की वृत्ति हमारी बढ़ती ही जाएगी, बढ़ती जाएगी। और सुख देने की एक्सट्रीम जो वृत्ति होती है, जो भाव होता है, वो तीर्थंकर भगवान और ज्ञानी पुरुष को होता है। उनको कभी भी किसी भी जीव मात्र को के प्रति कभी भी दुख देने का भाव भाव से भी नहीं होता है। क्या होता है? वो भाव से उनका पूरा जीवन आप देखोगे तो किसी भी जीव को किंचित मात्र भी दुख नहीं हो, ऐसा उनका पूरा जीवन होता है। दादा भगवान का वो एग्जाम्पल है ना, कि वो रात को जब कहीं बाहर जाते थे तो वापस आते थे तो उनके गली के अंदर जो कुत्ते थे वो सो गए होते थे। तो दादा भगवान क्या करते थे, तो वो बूट लेकर, उनके बूट के आवाज से वो नहीं जाग जावे, इसके लिए वो बूट निकाल के हाथ में पकड़ के फिर घर में आते थे। वो उनका इतना सारे जीव मात्र का, इतना नन्हे जीव का भी वो ख्याल रखते थे। और हमको क्या करने का है, तो क्या हमारे घर के अंदर जितने भी सभ्य है उनसे शुरुआत करनी है कि भाई हमारे घर के अंदर जितने भी सभ्य है उनको किसी भी प्रकार से हमारे ओर से दुख नहीं पहुंचे, उसका हमको ऐसा भाव करने का है। और ऐसा अगर दुख हो जाता है तो हमको उसका प्रतिक्रमण करने का है। मतलब हमारा ऐसा भावना होनी चाहिए कि भाई एटलीस्ट मेरे जो परिवार है और मेरे जो जितने जितने ऋणानु फ्रेंड सर्कल है, यहाँ वहाँ जितने भी है, उससे मेरे से कभी भी दुख नहीं पहुंचे। ऐसी हमको उत्कृष्ट भावना रखने के। दादा भगवान का इतनी उत्कृष्ट, वो गली के अंदर वो जीव था, उनको भी दुख नहीं हो, उतना सारा उनका ध्यान रहता था दादा भगवान का, बरोबर है? तो हमको ये नक्की करने का हमारे निमित्त से किसी भी जीव को दुख नहीं हुए, वो हमको बहुत ही ध्यान रखने का है। तभी हम दूसरे जीव को सुख दे पाएंगे, बरोबर है तकसीबा? हाँ। हाँ। बरोबर ना? हम प्रातः विधि में बोलता है ना, मन वचन काया से किसी भी जीव को किंचित मात्र भी दुख न हो, न हो, न हो। ये हमारा जीवन का मेन गोल है। दादा भगवान ने बताया था कि ये पूरा जीवन हम अगर ऐसे जिएंगे तो अगले कई जन्मों तक हमको दुख आएगा नहीं। ओके, बीजू कहीं किसी का क्वेश्चन है? पर आप किसको दुख देता है? मम्मी को? दूसरा पापा को? कभी हम्म।
पर वो कहाँ, और जामनगर में रहता है, वो कहाँ दुखी रहता है होता हो पर ना वो? तो मम्मी को भी दुख। हम्म। जामनगर में। जामनगर में, अच्छा है। जामनगर में। हाँ हाँ, अच्छा है। पर किसको देख दुख देता है कभी कभी? अरे कभी कभी है ना, वो दुखी होता हो ना तो मम्मी को भी दुख होता है। हम्म। वो कैसे मालूम पड़ता है कि मम्मी को आपने दुख दिया? हाँ दादा, क्योंकि मैं दुखी था तो मम्मी ने पहले डांटा, फिर उन्होंने प्रतिक्रमण किए और बाद में उनको पहले दुख हुआ, बाद में उन्होंने प्रतिक्रमण कर लिए, इसलिए उनका दुख चला गया। तो सच बात है हसमुखांत, ऐसे होता है? हाँ, मम्मी अगर आपको डांटेगी ना तो मम्मी को अंदर दुख रहता है, लेकिन अगर आप मम्मी डांटती है और आपको दुख होता है तो मम्मी डांटते हैं तो हमको खुश होने का है। क्यों खुश होने का है? कि हमारे संभाल लेने वाला कोई है। समझ गए ना? ये दुनिया में जो लोग हमसे सबसे ज्यादा प्रेम करते हैं ना, वही लोग हमको डांटते हैं, वरना कोई किसी को डांटता नहीं है। क्या डांटता है? नहीं। नहीं डांटेगा, कोई भी नहीं नहीं। डांटेगा। जो आपको सबसे ज्यादा प्रेम करते हैं ना, वही आपको डांटेंगे। तो मतलब हमको दुखी तो होने का है, मतलब वो फिर ऐसी गलती कभी भी नहीं हो। किन कारणों से मम्मी को हमको हमको डांटना पड़ा, वो कारणों की जांच करके फिर से ऐसी गलती नहीं होवे, वो उसकी जागृति हमको रखने की है। कि भाई एक ही गलती के कारण रोज मम्मी को बोलना पड़े, तो वो हमारी बहुत बड़ी अजागृति है। क्या है? बहुत बड़ी और अजागृति। मतलब उसके ऊपर हमने कभी भी कोई भी वर्क किया नहीं। एक ही बात के लिए रोज हमको डांटना पड़े, एक ही बात के लिए, बराबर है, तो हमारी बहुत ही बड़ी अजागृति है। तो उसको हमको सुधार करने का है। क्या है? नक्की करने का है कि भाई एक गलती एक बार हुई, दो बार हुई, अभी तीसरी बार तो मेरे जीवन में कभी भी नहीं होगी। बराबर, ऐसा हमको नक्की करने का है। भाई एक गलती चलो एक बार हुई, किसी ने बताया हमको, तो भी हमारी अजागृति थी, तो दूसरी बार हुई, लेकिन तीसरी बार हमारे जीवन में, जीवन भर में एक बार गलती हुई और मम्मी ने हमको डांटा, तो ऐसा हमको नक्की करने का है कि भाई ये गलती अब मेरे जीवन में कभी भी नहीं होए, पूरे जीवन भर में। अगर आप ऐसा नक्की करोगे ना, तो उतनी जागृति हमारे अंदर बढ़ेगी, क्योंकि कि हमारे अंदर आत्मा, मतलब शुद्धात्मा भगवान हमारे अंदर जागृत है। आप जो नक्की करोगे ना, वैसा आप बनते जाओगे। अगर आप नक्की करोगे कि मेरे अंदर एक भी भूल नहीं होनी चाहिए, तो धीरे धीरे करके सभी भूल आपकी निकल जाएगी, क्योंकि हम हमारे अंदर शुद्धात्मा भगवान है। वो उनका काम क्या है कि आप जो मांगोगे ना, वो आपको देंगे। क्या है? जो मांगोगे वो आपको देंगे। उनका काम प्रकाश, मतलब तथास्तु देंगे वो। करने का है। आप मांगोगे कि भाई मम्मी ने आज मेरे को ये बात पर डांटा है, तो अगली ऐसे मैं तैयार हो जाऊं कि मम्मी को फिर से ये बात पर मेरे को कभी भी डांटना नहीं पड़ेगा, तो इतनी शक्ति आपके अंदर आ जाएगी। फिर हम लोग क्या करते हैं? मम्मी ने डांटा है, ठीक है, मम्मी तो बोलती रहती है, मतलब वो डांटते हैं, हमको कुछ बोलते हैं, उसका हम नोट नहीं करते कि ये हमारी गलती की वजह से उनको बोलना पड़े। अगर ये बात नोट करना चालू हो जाएगा ना, तो फिर वो गलती कभी भी दूसरी बार होगी नहीं। नहीं। परंतु वो दादा भगवान का एग्जाम्पल था कि दादा भगवान के मदर, वो किसी को मार के आए थे, तो फिर उनकी मम्मी ने बोला कि अभी जिंदगी भर मार खा के आना, लेकिन किसी को मारना नहीं। तो वही सिद्धांत नहीं। दादा भगवान ने पूरे जीवन भर फॉलो किया। क्या किया? फॉलो किया कि मार खा के आते थे, लेकिन कभी भी किसी को मारते नहीं थे। तो वही बात अगर उन्होंने नहीं। फॉलो की, तो आज उनको ये भगवान पद की प्राप्ति हो गई। एक ही बात फॉलो की मदर की। क्या है मदर की? एक ही बात फॉलो की, तो भगवान पद की प्राप्ति हो गई। ऐसे बहुत सारे समाज में भी बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल है कि जिन्होंने अपने मदर की टोकी हुई एक ही बात फॉलो की है कि भाई ये गलती मैं जीवन में कभी नहीं करूंगा। तो वो गलती से बाहर निकले और बहुत सारी उन्होंने व्यवहार में भी बहुत सारी प्रगति की।
बराबर ने, वो बेंगलोर के अंदर एक अबजो 1,000 करोड़ के मालिक थे। वो पढ़ने में सिर्फ राइट, मतलब सही घटना है, पढ़ने में भी 7 से 8 चौपड़ी तक की किताब तक ही पढ़े हुए थे। तो सब मीडिया वालों ने उनसे पूछा ना कि भाई आपका इतने बड़ा सक्सेस का राज क्या है। तो के बोले मैं जब बिजनेस करना शुरू किया तो मेरे मदर ने मेरे को एक सलाह दी थी। पहले मेरे बिजनेस इतना चलता नहीं था, फिर मेरे मदर को मालूम पड़ा तो उन्होंने मेरे को एक ही एडवाइस दी थी। क्या बोले थे? वो एक ही एडवाइस को मैंने सिंसियर फॉलो किया, तो आज मेरी कंपनी यहाँ मल्टी लेवल कंपनी बन गई है। तो बोले कौन सी एडवाइस? तो कि मेरे मदर ने बोला था कि जीवन में किसी को मतलब छेतरવાનું શું કે ગુજરાતીમાં, चीटिंग किसी के साथ भी, व्यापार में किसी के साथ भी कभी भी चीटिंग करना नहीं। तो कि मैंने मेरे मदर की एक ही नहीं। बात सुनी, एक ही बात सुनी, तो कि आज मैं यहाँ तक पहुंचा। तो हमको पहले वही सीखने का है कि अगर हमारे मदर कुछ भी बोलते हैं तो उनकी बात को ध्यान से सुनने का और उसको नोट करने का, और फिर से ऐसा कभी भी नहीं हो, इतना आप नक्की करोगे ना। तो क्योंकि कि मदर की हर एक बात में बहुत 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 ही शक्ति होती है। अगर हम फॉलो करेंगे ना तो उन शक्ति का हमको लाभ और एहसास होगा। बरोबर है? ठीक है सबको? बहुत इम्पोर्टेंट, वेरी गुड। हाँ। ओके, तो कल हम्म। का है? वेडनेसडे है। Bogweteni Bull, right? Tiksaba? Itaksiba, right? Bogweni Bull, okay? Jai Sachidanand. हाँ। जय सच्चिदानंद। जय श्री Jai Sachidanand जय Par. सच्चिदानंद। राम। दक्ष, जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। અશોકાજી હવે આપણે પદ સાંભળીએ, અમીબેન. हाँ, ओके। जय सच्चिदानंद, हसमुखानंद जी, रजनी अंकल। जय सच्चिदानंद। જય સચ્ચિદાનંદ. ઓકે ઓકે અમીબેન. ओके, जय सच्चिदानंद। અંકલ થોડું મોટું થશે? બરાબર? બસ. ફાઇન. ઓકે. જય સચ્चिदानंद। विनंती हाथ जोड़ी कहूँ, न करशो कोईनी बदबोई, न अपराधक थया तो भले, विराधक बनशो ना कोई। विनंती हाथ जोड़ी कहूँ, न करशो कोईनी बदबोई, न आराधक थया तो भले, विराधक बनशो ना कोई। ओ अपराधक कड़ी मानव, કરો દૂર ભૂર પક્ષોનું, પુરાવા સર્વે સંયોગિક દેહાંતે, કોણ છે કોનું ઉભા જ્યાં પક્ષના ક્લેશો, તે સ્થાને ક્યાં મળે ભગવાન। ઉખેડો ભ્રાંતિના પડલો, કહે છે ખુદ પ્રગટ ભગવાન। વિનંતી હાથ જોડી કહું, ન કરશો કોઈને બદબોય।
जीवात्मा मात्र पक्षातीत ફકત છે ભિન્ન પ્રકૃતિ. જીવાત્મા માત્ર પક્ષાતીત ફકત છે ભિન્ન પ્રકૃતિ. અરૂપ આત્મા જ લિંગાતીત પ્રમાણુ માત્ર પૂરગલી. રૂપાળા રીંગણા જેવા ઉપર ધોળા મહી કાળા. ભરી ભેજે બટેકારાઈ ભસે કૂતરા અહમ વાળા. ના આરાધક થયા તો ભલે વિરાધક બનશો ના કોઈ દી. નથી ભેસોયા કૂતરાને કદી કરતા પદીનું ભાન. નથી ભેસોયા કૂતરાને કદી કરતા પદીનું ભાન. ચલાવું આખી દુનિયા હું જ મનુષ્યનું મૂઢ મન વિજ્ઞાન. અપદની થોડી ઠંડકમાં સ્વપદમાં કાયમી ઉકળાટ. પ્રભુને પૂરી ભંડકમાં દીધા તાળા ને કૂચીએ કાટ. વિનંતી હાથ જોડી કહું ન કરશો કોઈની બદબોઈ. નથી ખંડન નથી મંડન નથી કરતા અમે ટીકા. નથી ખંડન નથી મંડન નથી કરતા અમે ટીકા. જ્યાં ભ્રાંતિ કાયમી ભાંગે ત્યાં નિશ્ચલ મોક્ષના સિક્કા. જ્યાં ભ્રાંતિ કાયમી ભાંગે ત્યાં નિશ્ચલ મોક્ષના સિક્કા. કળી કાળે મનુષ્યોને નથી સૂજ દેખીને વર્તન. અને તેથી જ બોલ્યા છે પ્રગટ પરમાત્મા ભગવન. નારાધક થયા તો ભલે વિરાધક બનશો ના કોઈ. જ્યાં લોકો આપથી અણજાણ કવિ ત્યાં શબ્દ શું બોલે. જ્યાં લોકો આપથી અણજાણ કવિ ત્યાં શબ્દ શું બોલે. લખે છે સાવ મૂંગો થઈ ઉદાસીન આંખ ઉર ખોલે. વદનતી મૌન સરવાણી પરમ સત્યાર્થ ઉદ્યા. વદંતી મૌન સરવાણી પરમ સત્યાર્થ ઉદ્યાભાન. ફકત પરમાર્થની વાણી ઈ સાચા શબ્દના પરમાણ. પરમાર્થની વાણી ઈ સાચા શબ્દના પરમાણ. વિનંતી હાથ જોડી કહું ન કરશો કોઈની બદબોઈ. ન આરાધક થયા તો ભલે વિરાધક બનશો ના કોઈ.
જય સચ્ચિદાનંદ. જય શ્રી બહુ સરસ પદ છે. આપણી મેઇન વીકનેસ કવિરાજે પદમાં આપી છે. હમ આપણી હસમુખાજી, આપણી મેઇન બધા વિચાર કરો, આપણું બહુ જ હું સાચો ને બીજા બધા ખરાબ ખોટા. બસ હું ઓકે, સાચો ને મારી વાત સાચી. અને મારી વાત સાચી. હા, એવું છે. આખું કવિરાજ નું અને આ જે પદ છે, આ બોલો. હા તમે અમીબેન પેલા થોડી વાત કરો, તમને શું હા એટલે સમજાયું આમાં? દાદા એમ કે ને કે આ કાળના લોકો બધા પૂર્વ વિરાધક જીવો છે. એટલે હવે આપણને આ દાદામાં આવ્યા પછી આ દાદાએ આપણને સંગમેશ્વર બધું બતાવ્યું એમનું રૂપથી, કે આપણે બધા પક્ષો, બધા ધર્મોનું બધું વિરાધના કરીને આવ્યા. એટલે આજે બધે અંતરાય રૂપ બધું આજે આપણને વ્યવહારમાં પણ દેખાય છે. તો એ બહુ ખ્યાલ આવી ગયું કે કેટલી એમ કવિરાજ એમ કે છે કે વિનંતી કરીએ છીએ હાથ જોડીને, કે ભલે આરાધક ના થાવ તો કાંઈ નહીં, પણ વિરાધના થી તો બચી જ રહ્યો એમ. એટલે આપણને એમ થાય કે આપણે તો બચીએ અને બીજાને પણ આપણે આ કહી શકીએ કે અમને દાદા આવું કહી ગયા છે કે તમારે આગળ જઈને આ કેટલું બધું ભય સ્થાનક છે એમ વિરાધના થવાથી. એટલે આપ હવે પ્રકાશ પાડો કે આ પૂર્વ વિરાધક જીવો હજી આપણને આજના વ્યવહારમાં દેખાય છે. દાદા કે ને કે અંતરાય, આજે વ્યવહારમાં બધું અંતરાય રૂપ જે દેખાય છે, આવે છે વ્યવહાર આપણા મરજી પ્રમાણે નથી, તો કેટલા બધા એમ વિરાધના કરીને આવ્યા હશું ત્યારે જ ને. એટલે દાદા ભગવાન કહેતા હતા ને કે કઈ પણ વસ્તુની આજે દાદા ભગવાન જયારે સંમેત શિખરની જાત્રા બધાને જવાનું થતું હતું, ત્યારે બધા જે ડોલી વાળા હતા એ લોકોને ઉચકીને ઉપર લઈ જતા હતા. એટલે દાદાને પૂછ્યું, દાદા કે આ લોકોને એવા તો કેવું કર્યું હશે? તો કે ભગવાન જયારે વિચારતા હતા, અહીં હાજર હતા, ત્યારે લોકો એટલી બધી વિરાધનાઓ કરી છે કે જેથી કરી એના ફળ સ્વરૂપે આજે આ લોકોને એક એક જીવને જેને ભાવના છે એ લોકોને ઉચકીને ઉપર લઈ જવા પડે છે. સમજે ને? એટલે વિરાધનાનું તો ફળ એટલું બધું છે કે એ આમ એની કલ્પના કરી શકાય એવું નથી. એક નાની અમથી વાતની થી શરૂઆત થાય વિરાધનાની, કરતા 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 છેવટે ભગવાન જોડે પણ એને તાર તૂટી જાય. સમજાય ને? તો કે એટલું મોટું આનું ફળ છે. એટલે કવિરાજ શું કહે છે? હાથ જોડીને કહે છે. શું કહે છે? કે હાથ જોડીને કે ના કરશો કોઈની બદબાઈ, એટલે કોઈનું કે એ કશું બુરું જોશો નહીં. સમજે? તમને હાથ જોડીને વિનંતી કરે છે. શું કહે છે? ખાલી કહેતા નથી, પરંતુ કે હું હાથ જોડીને કહું છું, કારણ કે એનું ફળ એટલું બધું ડેન્જર છે. આ વિરાધનાનું ફળ એટલું બધું ડેન્જર છે કે ભાઈ હું તમને હાથ જોડીને કવિરાજે કહેવું પડે છે. સમજે ને? કે હું હાથ જોડીને તમને વિનંતી કરું છું કે ક્યારેય કોઈનું મતલબ બદબોય કરશો નહીં. તમે આરાધના ના કરો તો વાંધો નથી. કોઈ પણ વસ્તુની તમે આરાધના ના કરો તો વાંધો નથી, પરંતુ કે એની તમે વિરાધનામાં પડતા નહીં. અને અત્યારે આપણે દાદા ભગવાને શરૂઆત જ તેનાથી કરાઈ છે કે તમને જેમનું આખું દાદા ભગવાનનું જોઈએ આપણે, તો કે આખું આ જે ત્રિમંદિર છે એ પહેલામાં પહેલું, કારણ કે કોઈ પણ ધર્મ જો જ્ઞાન માર્ગમાં આપણે આગળ વધવું હોય તો કે પહેલામાં પહેલું કોઈ પણ ધર્મની વિરાધના થવી જોઈએ ને. કોઈ પણ ધર્મની, કોઈ પણ દેવી દેવતાની, કોઈ પણ સાધુ સાધ્વીની, કોઈ પણ વસ્તુની વિરાધના થવી જોઈએ. ભલે આરાધના ના કરો તો એનો વાંધો નથી, પરંતુ એની વિરાધના તો ના થવી જોઈએ. એની શરૂઆત જ આપણને આ નિષ્પક્ષપાતી ત્રિમંત્રથી કરાય કે કોઈ પણ પક્ષમાં તમે બેસો ને નિષ્પક્ષપાતી થશો તો જ આ જ્ઞાન યથાર્થપણે આપણે પરિણામ પામી શકશે. અને એની શરૂઆત આપણે ત્રિમંત્રી કે દરેક મંદિરમાં જતા કર્યા. આપણે દાદાને મળ્યા પહેલા આપણે જોઈએ ને તો કોઈ અમુક મંદિર આવે તો આપણે જતા પણ નતા અને નમસ્કાર પણ નતા કરતા. પરંતુ આ દાદા ભગવાનનું સમજણ આપણને પ્રાપ્ત થઈ ત્યારથી, ચાહે મસ્જિદ હો, ચાહે ચર્ચ હો, ચાહે બીજું કોઈ પણ મંદિર હોય, તો કોઈ પણ મંદિર માટે ભલે એ ના થાય પરંતુ એની વિરાધનામાં ક્યારેય પડ્યા નથી. ચાહે કોઈ પણ ધર્મના સાધુ સંતો હોય,
સમજાય ને? કોઈ હમ પણ ધર્મના હમ સાધુ સંતો હોય, કોઈ પણ ધર્મના અનુયાયી હોય, એના ફોલોઅર્સ હોય, તો પણ હા એની સામે અંદરથી એવું ના થાય. કારણ કે એવી યથાર્થ સમજણ આ કાળની અંદર એક જ્ઞાની પુરુષ દાદા ભગવાને આપણને આપી કે દરેક હમ ધર્મો સાચા છે પણ સરખા નથી. એ સમજણ પ્રાપ્ત થઈ ને એ સમજણના આધારે આપણને ખબર પડી કે દરેક એના સ્ટાન્ડર્ડ પ્રમાણે છે, માટે કોઈની તમે વિરાધ ના કરશો નહીં. નહીં નહીતર શું થાય કે ભાઈ અત્યારે આપણે મેક્સિમમ કોઈ પણ વસ્તુનું એને સ્થાપિત કરવું હોય ને તો કોઈ પણ વસ્તુનું પહેલા એને ખંડન કરવું પડે. શું કરવું પડે? હા એનું ખંડન ખંડન કરે તો જ આનું બીજા કોઈ ધર્મનું મંડન થાય. પરંતુ થાય દાદા ભગવાન જ એક એવા અપવાદી થયા કે એમને કોઈ પણ ધર્મનું ખંડન કે મંડન કર્યા વગર આ ધર્મની આ જ્ઞાન આપણને અંદર પ્રસ્થાપિત કર્યું. અને એ જ જ્ઞાન દરેક મહાત્માઓને અનુભવ છે કે અત્યારે બીજા કોઈ પણ ધર્મ માટે હોય તો આપણને અંદર એવો વિરાધક ભાવ ઉભો ના થાય કે દ્વેષ વાળો ભાવ ઉભો ના થાય. અને આ જયારે દાદા હા ભગવાન નતા મળ્યા એ પહેલા આપણે જોઈએ તો કે આપણે જે ધર્મ લઈને આવેલા હોય, આપણે જે હોય એના સિવાયનું કોઈ બીજી ક્રિયા પણ કરતો હોય ને તો પણ આપણને એની માટે દ્વેષ ભાવ ઉભો થઈ જતો હતો. હમ કઈ ટીકા તો થઈ જ જતી હતી. હા, ટીકા એની કેટલી બાબતમાં ટીકા થઈ જાય, એની માટેના હમ અભિપ્રાય થઈ જાય, અને એમાં હા એક સરખા માનનારા વર્ગ હોય તો એના એ હમ થઈ જાય. એટલે એ આ મોટામાં મોટા જે ભટકવાનું મુખ્ય જે કારણ હતું તો કે એ હા મુખ્ય કારણનું જ દાદા ભગવાને આપણને ત્યાંથી જ શરૂઆત કરાવડાઈ કે ભાઈ નિષ્પક્ષપાતી ત્રિમંત્ર હમ અને નિષ્પક્ષપાતી ત્રિમંદિરની સ્થાપના કરી અને જગતના હમ લોકોને દરેક પક્ષોમાંથી એમને હમ મુક્ત કરાયા. સમજે ને? ઓ અપરાધકારી હમ માનવ કરો દૂર ભૂર પક્ષોનું. સમજે? કારણ કે હમ સૌથી વધારે આપણે કોઈ પણ એક પક્ષમાં બેઠા એટલે સમજી લેવાનું કે કોઈ સામેવાળા પક્ષના વિરોધી થઈ જ ગયા. થઈ ગયા. સમજાય ને? કોઈ હમ પણ એક પક્ષમાં બેઠા તમે એવું છે એટલે ઓટોમેટિકલી તમે સામેવાળા પક્ષમાં. અને મોક્ષ ક્યારે છે? તો કે નિષ્પક્ષપાતીનો મોક્ષ છે. કે કોઈ પક્ષમાં હમ બેઠો એનો મોક્ષ ક્યારેય થાય નહીં. તો નહીં કે આ એવું ગૂઢ અને સૂક્ષ્મ સાયન્સ દાદા ભગવાન થકી ખુલ્લું થયું. સમજાય ને? કારણ કે હમ દરેક જીવ પક્ષો તમને એક લિમિટ સુધી ઉપર લઈ શકે. સમજાય ને? હા પરંતુ કે હમ બધું સર્વાંશ જો જાણવું હોય તો કે તમારા હમ સેન્ટરમાં એટલે મૂળ સેન્ટરમાં આવશો એટલે નિષ્પક્ષપાતી થશો તો કે તમે આ બધી જ જગ્યાએ સમજી શકશો. સમજાય ને? તને એ દાદા ભગવાનનું મુખ્યમાં મુખ્ય આપણી પર જે ઉપકાર કહો કે કરુણા કહો તો કે આ જીવને એ કહે છે ને કે પૂર્વ વિરાધક જીવો છે. અત્યાર સુધીના હમ બધા વિરાધના કરતા કરતા આયા અને દાદા ભગવાન પણ કહેતા હતા કે આપણે આ જાત્રામાં ને એમાં બધા શેની માટે જવાનું છે? તો કે હા પૂર્વે બધી વિરાધનાઓ કરેલી તો કે હમ વિરાધનાના ફળ સ્વરૂપે અત્યારે શું છે? તો કે એ જગ્યાએ જઈ માફી માંગી અને એની આરાધના કરતા જઈશું તો કે હમ આપણું અંદર નિષ્પક્ષ ઇવન દાદા ભગવાન મસ્જિદમાં જઈને પણ દરેક કેટલા બધા મહાત્માઓને ને એમને અંદર આરાધના કરાવડાયેલી કે ત્યાં જઈને પણ હમ પોતે બંદગી કરતા હતા અને એના જ જે ડ્રેસ અને જે હોય માથે રૂમાલ બાંધી એની જે હમ ક્રિયાઓ હોય એ પ્રમાણે જ પાછું કરતા હતા. એવું નહીં કે ભાઈ ત્યાં જઈને આપણી જેમ તો કે એ હમ બધી આપણને દરેક ધર્મની આરાધના કરતા એ દાદા વિનય ભગવાન આપણને હમ વિનય કરતા દરેક ધર્મનો વિનય કરતા આપણને શીખવાડી. હમ અને એમ કરતા હમ કરતા આપણી અંદર જે બીજા ધર્મો માટે બીજા વ્યક્તિઓ માટે એની માટે જે હતું પેલો ભાવ શું હમ કે એને વિરાધક ભાવ એ ધીરે ધીરે હમ નોર્મલ થઈ અને પોતે નિષ્પક્ષપાતી બનાવતા ગયા. એટલે હમ અને આપણે સવારથી સાંજ સુધી બધું જોઈએ ને તો આજની તારીખની અંદર પણ દાદા ભગવાન સિવાયની બીજી કઈ વાત આવે ને તો અંદર આપણી હા સમજણ હજુ અંદર એ કરે રાખે છે. સમજાય ને? હા હા કે આ જે હા આમ છે આ આમ છે આ આમ છે નહીં આ હમ બરોબર છે. એ તો હોય દરેક હા જણને. દાદા કહે ને કે તમારે જો એ આગળ વધવું હોય તો કે આ વસ્તુ તો યથાર્થ કારણ કે આપણને યથાર્થ વસ્તુ મળી જાય ને અને અત્યારે હા એવું છે કે આપણે સેન્ટરમાં બેઠા છે એટલે કોઈ પણ ધર્મની વાત હોય ને તમે યથાર્થ પણ એને સમજી શકો. એટલું બધું એ હા દાદા ભગવાન આપણને રાઈટ સમજણ બરાબર આપી છે. હમ પછી આગળ લખે ને ઉભા જ્યાં પક્ષના ક્લેશો તે સ્થાને ક્યાં મળે ભગવાન. ભગવાન ઉખેડી ભ્રાંતિના પડોળો કહે છે ખુદ પ્રગટ ભગવાન. એટલે કે દરેક હમ પક્ષમાં પક્ષ હોય એટલે એની સામે વિપક્ષ સામે આવે જ હોય પક્ષાપક્ષી
અને એમાં જ હમ આખું જીવન એનું પૂરું થઈ જાય છે. કોઈ પણ એક પક્ષમાં હમ બેઠો એટલે એનું હમ જીવન જ. અને દાદા કે આ પક્ષ નથી, આ સંપ્રદાય નથી, પરંતુ આ સાયન્સ છે. શું છે? આ સાયન્સ હા એમને આપ્યું છે સાયન્સ આપણને. કોઈ પક્ષ, અક્રમ વિજ્ઞાન એ કોઈ પક્ષ કે એ નથી, સંપ્રદાય નથી, પરંતુ આ સાયન્સ છે. શું છે? એ સાયન્સ આપણને હમ આપ્યું છે. એટલે કેટલી મોટી હમ વસ્તુ આપી છે આપણને. નહીતર તો કોઈ હમ સંપ્રદાયની અંદર હોય ને તો એ સંપ્રદાયની અંદર એના વાડા બનાવી નાખ્યા લોકો, કે જેથી હા કરી દાદા ભગવાનનું ઉદાહરણ આપતા હતા કે ભરવાડો હોય ને, એ ભરવાડ હમ હોય એનો વાડો બનાવે ને, એ વાડામાંથી ઘેટાને બહાર નીકળવા ના દે કે, સમજાય હા ને? તો કે વાડાની હા અંદર એને તમને કે વાડામાંથી મુક્ત કરાયા છે. આ ધર્મો અને પક્ષોના વાડામાંથી તમને મુક્ત હમ કરાયા છે અને યથાર્થ નિષ્પક્ષપાતી ધર્મ આપણને પ્રાપ્ત કરાય. એટલે કે જ્યાં ઉભા જ્યાં પક્ષોના ક્લેશો, ત્યાં સ્થાને ભગવાન. અને પક્ષો હોય એટલે સામ સામે એકબીજાનું કાપે તો જ એનું સ્થાપન થાય, ખંડન કરે સામેવાળાનું તો જ એનું અહીંયા હા મંડન થાય. એ સિવાય હમ થાય જ નહીં. સમજાય ને? હમ કોઈ પણ સામેવાળા ધર્મનું ઊંધું બોલે એટલે પેલાને એમ થાય કે ના આપણો સાચો છે, અને પેલો એનું ઊંધું બોલે એટલે એને એમ થાય કે આપણું સાચું છે. હમ એટલે કે ખંડન બંધન, એટલે કે ત્યાં ક્લેશો હંમેશા રહ્યા જ કરવાના. ત્યાં ભગવાન હમ તો ક્યાંથી મળે? ઉખેડો ભ્રાંતિને કડે કહે છે ખુદ ભગવાન. જીવાત્મા માત્ર પક્ષાતીત, ફકત છે ભિન્ન હમ પ્રકૃતિ. સમજાય ને? હમ અરૂપાત્મા જ લિંગાતીત, પ્રમાણુ માત્ર પૂર્ગલી. પૂરગલી. હા, અરૂપાત્મા જ લિંગાતીત એટલે કે સ્ત્રીલિંગ પુરુષ અને નપુંસક લિંગથી એ ભિન્ન છે. હમ સમજાય ને? હમ રૂપાળા રીંગણા હોય છે. જેવા, ઉપર ધોળા મહી કાળા. હમ ભરી ભીજે બટાકા રાય, ભસે કૂતરા અહમ વાળા. રૂપાળા હમ રીંગણા હમ જેવા, ઉપર ધોળા મહી કાળા. કાળા. એવું હમ છે. હા, રીંગણા તો ઉપર કાળા હોય પણ અંદર ધોળા હોય ને. હમ 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 ઊંધું છે. કવિ કવિરાજની બધી કવિરાજ લાઈનો આપણને જાગ્રત રાખે એવું છે. હમ એવું છે. રૂપાળા રીંગણા હમ જેવા હોય બહારથી, એટલે ઉપર હમ ધોળા ને મહી કાળા. કાળા. એવું છે. ભરી હમ ભીજે બટાકા રાઈ, ભસે કૂતરા જ અહમ અહમ વાળા. હમ હમ ને નથી ભેંસો યા સુકાજી કૂતરાને. આપણને રીંગણ કરી દીધા છે કે ભાઈ ઉપરથી ધોળા ને અંદરથી કાળા. કાળા. હમ હા. એટલે બધું એવું ઓલું છે. કષાય વાળું માલ હોય એટલે અંદર બધું ઊંધું બધું કાળું જ હોય એમ. કાળું જ એ ભરેલું હોય અંદર, બહારથી બધું હમ સફેદ સફેદ દેખાય હા એવું છે. હમ મન વચન હમ કાયા ની એકતા ના હોય એટલે અંદર તો કાળા જ ને. હા, હમ એવું છે. પંચમારામાં તો બધું હમ એવું છે. નથી ભેંસો યા કૂતરાને કદી કરતા પદીનું ભાન, ચલાવો હમ આખી દુનિયા હું જ મનુષ્ય મૂળ વિજ્ઞાન. કવિરાજ એક જ લાઈનની અંદર, શોર્ટની અંદર કેટલું આપી દીધું કે આ ભેંસો કે તિર્યન ગતિના જે જીવો છે એ લોકોને હમ કદી કરતા, પણ અમે આખું ખેતર ખેડે તો એને એવું ના હોય કે મેં ખેતર ખેડ્યું. એટલે ભેંસોને આટલું દૂધ આપતું હોય કે આ કરતો હોય, એને કદી એવું ના હોય કે ભાઈ હું ના આટલું હોય. દૂધ આપું છું, હું આ કરું છું, હું આ કામ કરું છું ને. એટલે કે હા ભેંસોને કૂતરાને કદી કરતા પદીનું ભાન હોતું નથી. નથી. પરંતુ કે આ મનુષ્ય જ એકલા એવો જીવ છે કે મનુષ્યનું મૂળ મન વિજ્ઞાન એવું છે કે એને નિરંતર અંદર રહ્યા જ કરે છે કે હું કરું છું, હું કરું છું, મારાથી થાય હા છે, હું કરું છું. કેટલું કરે છે, સિમિલરી આપી દીધી છે કે આ હા પ્રાણીઓને એટલે ક્યારેય પણ આ લાઈન સાંભળીને પણ કેટલું આપણને આમ ઓલું થઈ જવું જોઈએ ગદગદ કે ભાઈ આમની સાથે આપણને કમ્પેર કરે. હા, કમ્પેર કરી દે એવું છે કે ભાઈ. અને તિર્યન ગતિના જીવો આપણે જોઈએ છે કે એ લોકો કરતા પદનું ભાન એટલે એકદમ સહજ હોય છે. કોઈ પણ ક્રિયાની હા અંદર તમે જુઓ એવું જ રીતે સહજ હોય છે, પણ એ અજ્ઞાન સહજ છે. કેવું છે? હા અજ્ઞાન સહજ હા છે. અને જ્ઞાન સર. આપણને જ્ઞાન મળ્યા પછી હવે જ્ઞાન સહજ તરફ જવાનું છે. એટલે તો કે જવાનું. એટલું બધું આ હમ ભેંસો કૂતરાને કોઈને કરતા પદનું ભાન હોતું નથી. પરંતુ આ મનુષ્ય એક એવો આપણો જીવ છે કે એને કરતા પદનું ભાન. અપદની થોડી ઠંડકમાં, સ્વપદમાં કાયમી ઉકળાટ. હમ પ્રભુને પૂરી ભંડકમાં દીધા તાળે ઊંચીને કાટ. કાટ. હમ એવું છે. આમાં શું કહે છે હમ કવિરાજ? અપદની થોડી હમ ઠંડકમાં, સ્વપદમાં કાયમી ઉકળાટ. હા એવું છે. તો કે આ અપદની થોડી ઠંડક માટે આ સ્વપદમાં કાયમી ઉકળાટ જ રાખે છે. એટલે એ બાજુ લક્ષ સેવતો જ નથી. સમજાય ને? હમ હમ અપદની થોડી, એટલે કે આ શરીર, મન, વચન, કાયને સંસારના સુખોની ઠંડક માટે સ્વપદમાં હમ કાયમી લડતો, એ બાજુ ક્યારેય એ ઠંડક સેવતો નથી. પ્રભુને પૂરી નથી. ભંડકમાં દીધા તાળા કૂચીને
કાટ એટલે કાટ પ્રભુલે મને આત્માની અંદર પૂરી ભંડક મારેલા, આની અંદર પૂરી અને તાળાને કૂચી કાટ મારી દીધા છે. એવી આપણી હાલત છે જ્ઞાન મળ્યા પહેલાની. એટલે જગતના જીવોની આખો જે પદ છે એ લોકોને કવિરાજે એક વખતની જે પરિસ્થિતિ જોઈ અને બધા માટે લખી છે કે આ રિલેટિવ સુખોની થોડી ઠંડક માટે તો કે આંતરિક સુખ તરફ થોડી કાયમી ઉકળાટ જ રાખે છે, એ બધું કશું કરવા દેતો નથી. એટલે પ્રભુને પૂરી શુદ્ધાત્માને અંદર ભંડકમાં પૂરી દીધા તાળા કૂચીને કાઢ. એટલે કે રિલેટિવ સુખો અને એની પાછળ જ આ જીવ એની ઠંડક શોધવામાં ને શોધવામાં જ કે સ્વપદમાં કાયમી ઉકળાટ ને ઉકળાટ જ રહ્યા કરે છે. નથી ખંડન, નથી મંડન, નથી કરતા અમે ટીકા. જ્યાં ભ્રાંતિ કાયમી ભાંગે ત્યાં નિશ્ચલ મોક્ષના સિક્કા. એવું છે. અને દાદા ભગવાનની આજ એટલી બધી અદ્ભુતતા છે કે કોઈ વસ્તુને એમને ખંડન કર્યું નથી કોઈ પણ જગ્યાએ કે આ વસ્તુ આ ખોટી છે અને આ વસ્તુ સાચી છે, એવું ખંડન મંડન ક્યાંય કર્યું નથી. બાકી કોઈ પણ ધર્મ જો પ્રસ્થાપિત કરવો હોય ને, કોઈ પણ ધર્મ કે કોઈ પણ વસ્તુ પ્રસ્થાપિત કરવું હોય તો કે એની માટે પહેલામાં પહેલું પેલાનું ખંડન કરવું જ પડે. સમજાય ને? તો જ એનું અહીં આગળ પ્રસ્થાપિત, મંડન એટલે પ્રસ્થાપિત થાય. સમજાય ને? પરંતુ આ દાદા ભગવાન એક જ એવું સાયન્સ છે કે કોઈ પણ ધર્મને, કોઈ પણ વ્યક્તિને, કોઈ પણ ક્રિયાને કશું જ ખંડન મંડન કર્યા સિવાય એમને આ પોતાને આખો અક્રમ વિજ્ઞાન અહીંયા મૂક્યું છે. એટલે એ જ એની એટલી બધી વિશેષતા છે આપણે અક્રમ વિજ્ઞાનની. આપણે કે ખંડન મંડન બાકી એ પોસિબલ જ નથી કે તમે કોઈ વસ્તુને ખસેડો, બીજાના વ્યૂ પોઈન્ટ ને ખસેડીને જ પોતાનો વ્યૂ પોઈન્ટ ઠરાવવો પડે. મૂકી પણ શકે. દાદાએ કોઈના વ્યૂ પોઈન્ટ ને હલાવ્યું જ નહીં, ખસાડ્યું જ નથી. એવું છે. અને એક જ વસ્તુમાં આપી દીધા કે બાય રિલેટિવ વ્યૂ પોઈન્ટ અને બાય રિયલ વ્યૂ પોઈન્ટ. એવું છે. બાય રિલેટિવ વ્યૂ પોઈન્ટ થી તમે જૈન છો, બાય રિલેટિવ વ્યૂ પોઈન્ટ થી તમે વૈષ્ણવ છો. અને તમારા વ્યૂ પોઈન્ટ થી તમે સાચા છો અને આના વ્યૂ પોઈન્ટ થી આ પણ સાચો છે. દરેકને એના વ્યૂ પોઈન્ટ વાળી દ્રષ્ટિ, જે બ્રોડ દ્રષ્ટિ કીધી, એ દાદા ભગવાન થકી આપણને પ્રાપ્ત છે. એવું છે કે વ્યૂ પોઈન્ટ લોકોને સમજવા. બાકી તો આપણને આપણો જે વ્યૂ પોઈન્ટ હોય એ પ્રમાણે જ લોકોને કરાવવા જતા હતા અત્યાર સુધી. હવે તો લોકોના વ્યૂ પોઈન્ટ ને પણ અંદર સમજે કે ભાઈ આ એની માન્યતા છે અને એની માન્યતા પ્રમાણે બરોબર છે. સમજાય ને? કે નથી ખંડન, નથી મંડન, નથી ખંડન, નથી મંડન કરતા અમે ટીકા. જ્યાં ભ્રાંતિ કાયમી ભાંગે ત્યાં નિશ્ચલ મોક્ષના સિક્કા. કડી કાળે મનુષ્યોને નથી સૂઝ દેખીને વર્તન અને તેથી જ બોલ્યા પ્રગટ પરમાત્મા ભગવાન. સમજાય ને? ત્યાં કડી કાળના મનુષ્યો છે એને નથી સૂઝ કે નથી એવું વર્તન અને તેથી જ પ્રગટ પરમાત્મા ભગવાન બોલ્યા. એવું છે. જ્યાં લોકો આપથી અંજાણ, કવિ ત્યાં શબ્દ શું બોલે. આ તો કવિરાજ જબરજસ્ત લાઈન છે કે જ્યાં લોકો પોતાનાથી જ અણજાણ છે ત્યાં કવિરાજ કે તમે શું વાત કરીએ કે લખે છે સાવ મૂંગા થઈ ઉદાસીન આંખ ઉર ખોલે. એવું છે કે પછી અમે શાંતિથી મૂંગા થઈને લખીએ છે કે આ લોકોની આંખો ખુલે કે. સમજાય ને? વદંતી મૌન સર્વાણી પરમ સત્યાર્થ ઉદય ભાણ ફક્ત પરમાત્માણી એ સાચા શબ્દ પરમાણ. એવું છે કે જયારે મૌન સર્વાણી બોલાય છે, મૌન સર્વાણી પરમ સત્યાર્થ ઉદય ભાણ, ઉદયા ભાણ, ફક્ત પરમાર્થની વાણી એ જ સાચા શબ્દ પરમાણ. એટલે આ બધા પદો, આ બધા પદ કવિરાજના એ મૌન રીતે બધું એમને એમ બતાડ્યું છે કે એક એક પદો એટલે એમની આખી એ સિચ્યુએશન જો ને કડી કાળની, એટલે એની અંદરથી એમને લખાઈ ગયું એવું છે. અને પહેલી જે વાક્ય છે ને કે ના આરાધન બનો તો કઈ નહીં પણ વિરાધક બનશો ના કોઈ દી. એવું છે. પરંતુ આપણે જાણતા અજાણતા દાદા ભગવાન કહેતા હતા ને કે ભાઈ લાખ જ્ઞાની હોય ને એનો એક મત હોય. શું હોય? લાખ જ્ઞાની ભેગા થાય ને પણ એનો મત એક હોય. પરંતુ ખાલી 2 અજ્ઞાની ભેગા થાય ને તો એના લાખો મત હોય. સમજાય ને? લાખ જ્ઞાનીઓ ભેગા થાય ને તેનો એક જ મત હોય બધાનો. પરંતુ ખાલી 2 અજ્ઞાની ભેગા થાય તો કે લાખો મતો પાડી દે કે. સમજાય ને? પણ અહીંથી આપણને જ્ઞાની પુરુષ
નો ભેટો થયો કે આપણને એક મતવાળા બધાને બનાયા, સમજાય ને? અને આ વિરાટના શબ્દ તો બહુ છે. આપણે આ મન વચન કાર્યની અંદર જોઈએ ને તો કે જાણતા અજાણતા નિરંતર વિરાટના થઈ રાખે છે. એમાં જો બીજી કલમ છે આપણી, કોઈ પણ ધર્મનું કિંચિત માત્ર પણ પ્રમાણ ન દુભાય ન દુભાવાય ને દુભાવા પ્રત્યે અનુમોદાય એવી પરમ શક્તિ આપણને, કોઈ પણ ધર્મનું કિંચિત માત્ર પ્રમાણ ન દુભાવાય એવી સ્યાદવાદ વાણી, સ્યાદવાદ વર્તન અને સ્યાદવાદ મનન કરવાની શક્તિ આપો. કારણ કે એ આખી કલમ રૂપે દાદા ભગવાન અંદર મૂકી, બીજી અને ત્રીજી કલમ પણ મૂકી. કારણ કે આ બે જગ્યાએ બહુ વિશેષ પ્રમાણમાં વિરાધનાનું પ્રમાણ થતું હોય છે. ત્રીજી કલમમાં એ દાદા ભગવાન મને કોઈ પણ દેહધારી ઉપદેશક, સાધુ, સાધ્વી કે આચાર્યનો અવર્ણવાદ, અપરાધ, અવિનય ન કરવાની પરમ શક્તિ આપો. સમજે ને? તો આ બે જગ્યાએ આપણે જોઈએ ને તો કે બહુ વિશેષ પ્રમાણમાં વિરાધનાઓ થતી હોય છે. આપણે જાણતા નથી હોતા, પરંતુ તે છતાંય એની માટે કંઈક ને કંઈક અભિપ્રાય, કંઈક ને કંઈક વર્તન જોઈને કે કંઈક સાંભળીને અથવા કોઈનું સાંભળીને, પરંતુ દાદા ભગવાને ખૂબ જ ચેતવણી આપી છે, સમજાય ને, કે આ બાબતે એટલે કે તમે એનું સારું ના બોલી શકો તો કઈ નહીં, પરંતુ ખરાબ બોલવામાં અનુમોદન પણ કરશો નહીં. બહુ જ ડેન્જર છે, અતિ 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 ડેન્જર વસ્તુ છે, સમજાય ને? કારણ કે અજાણતા પણ જો વિરાધના થઈ જાય ને તો પણ એનું બહુ જ એનું ફળ આવે છે. એટલે એ સીધું એને પેલું અનંતાનું બંધી એનો બંધ પડી જતું હોય છે, સમજાય ને? કે જેમાં શ્રેણિક રાજાને હતું તો પેલા યશો વિજયધર મહારાજને કર્યું તો એને આખું કર્મનું બંધ એટલું બધું પડી ગયું, એની જે વિરાધના કરી. પછી ભલે એને માફીને માંગ્યું, એનું ઘટ્યું ખરું, પરંતુ એ બંધ જે પડી ગયો ને એ બહુ લાંબો પડી ગયો, નર્કનો બંધ આખો થઈ ગયો. અને એ જ રીતે મહાવીર સ્વામી ભગવાનને જયારે પહેલા ભાવમાં, મરીચીના ભાવમાં હતા, ત્યારે એક જ લાઈન ખાલી બોલાઈ કે ભગવાન ત્યાં છે ને ભગવાન અહીં પણ છે. એ એક લાઈનના આધારે આપણે જોઈએ તો કેટલા ભાવો અંદર આવી ગયા. એ અજાણતા, ઇન્ટેન્સ નતો, પણ અજાણતા પણ જે ક્રિયા બની ગઈ ભગવાનની હાજરીની અંદર, તો કે એને એટલું બધું અંદર લંબાણ. એટલે એ આ દાખલા છે ને માટે છે કે આ નાની વસ્તુ છે, આપણને કેટલી જગ્યાએ ફેરવે છે. આપણે તો આવું એમનામ બોલતા હોય છે, જાણે કશું જ થવાનું નથી. એ રીતના આપણે પોતાનો વાણીનો અભ્યાસ કે આપણે કરીએ ને તો આપણને સમજાય કે આપણે તો એમનામ બોલતા હોઈએ છીએ કઈ પણ વસ્તુનું, ભાઈ આ આમ છે ને આમ છે ને આમ છે ને આમ છે. એ કઈ બોલવાની જરૂર નથી. તમે આરાધન નથી કરી શકતા તો કશો વાંધો નહીં, પરંતુ એનું એક બી બાબતમાં, આ બધી બાબતમાં ખૂબ જ રેડ લાઇટ દાદા ભગવાને આપેલી છે. અને એ આપણે જીવનની અંદર જેટલું સમજતા જઈએ ને એટલું એ ભાગની અંદર માઉન્ટ થતા જાય. નહીં તો શું થાય કે કોઈ એવો મળી ગયો હોય ને, એટલે અહીં તો આવું ચાલે છે, એટલે એ પછી આપણે પણ અંદર સુર પુરાઈને પછી ચાલુ થઈ જાય. એ વખતે જ જાગૃતિ પૂર્વક ભાઈ આ ગાડી ઊંધે ટ્રેકે ગઈ છે તો આપણે ત્યાંથી નીકળો, સમજાય ને? બાકી આ બધી બહુ એવી લાઈન છે કે કારણ કે પૂર્વને એવું લઈને જ આયેલા છે, બધા અત્યારના જીવો છે ને એવું લઈને જ આયેલા છે કે જાણતા અજાણતા નિરંતર ધર્મના ગુરુઓ, આચાર્યો બધા માટે કંઈક નું કંઈક અવળું વિચારી જ નાખે છે. અને એના આધારે એને એટલું બધું જ્ઞાન પર આવરણ આવે ને એ આપણને સમજાય એવું નથી. પરંતુ આ જાગૃતિ રાખીને આપણે ચાલવાનું. ઘણી વાર આ બધી વાતો બી થતી હોય ને આપણે જો એને સાંભળીને આપણું અનુમોદના પણ અપાઈ ગયું હોય તો પણ આપણે તો આપણા માટે જોખમ જ છે. જોખમ જ, બહુ અતિશય જોખમ છે, એવું છે. કારણ કે કોઈ પણ મોટા પુરુષો છે કે કોઈ પણ માટેની કઈ પણ વાતો, કારણ કે એ વાતો એની માટેની છે. અમુક વખત તો એટલે બધી સુધી હોય છે કે કોઈ શાસ્ત્રનું ઉદાહરણ લઈ આપણે આપણી વાત એના પર ઠોકી બેસાડીએ છીએ કે જો આ શાસ્ત્રમાં આમ કીધું છે અને આ લોકો આવું કરે છે, જો આ આમ કર્યું છે અને આમ કર્યું છે. અરે ભાઈ, એ શાસ્ત્રનો તમે પોઝિટિવ ઉપયોગ કરો, એ દાખલાઓનો પોઝિટિવ ઉપયોગ માટે છે, કોઈની નિંદા ટીકા કરવા માટે નથી, સમજાય ને? પણ એ કડીકાળની જે બુદ્ધિ છે ને આપણી, એ શાસ્ત્રોના બધા રેફરન્સ લે અને પેલાની નિંદા ટીકા કરવામાં જાય. પણ તે શાસ્ત્ર અને શાસ્ત્રના જે રેફરન્સ છે
એ હંમેશા પોતાની પ્રગતિ, આંતરિક પ્રગતિ કરવા માટેના જ હોય છે. એ કે એનો આવો ઉપયોગ ના કરાય, સમજાય ને? જો આવો ઉપયોગ કરતા, અને અત્યારે કડીકારના આપણા જીવો એવા છે કે ભાઈ એ બધા રેફરન્સ લઈ અને પેલા સામાન્ય ઉપર એ કરે, એટલે પેલાનું પણ ધીરે ધીરે મન બધું ભ્રમિત થતું જાય, સમજાય ને? શાસ્ત્રોના રેફરન્સ આપે, શાસ્ત્ર તમે જાણકાર છો તે એ શાસ્ત્ર અને શાસ્ત્રના રેફરન્સો પોતાના માટે છે, બીજાને એની માટે નથી. પરંતુ એ પોતાની એવી બહોળી બુદ્ધિ હોય તેના બધા રેફરન્સો અહીંથી ત્યાં ચોંટાડ કરે, એટલે પેલાને લોકોને પણ એની અવળે માર્ગે અવળી પ્રવૃત્ત ના થાય. શું થાય? અવળી પ્રવૃત્ત ના થાય. એનું તો બહુ મોટું એનું બધું ફળ છે. એવું છે કોઈ પણ વસ્તુનું. એ આખું મહાવીર સ્વામી ભગવાનના એમાં છે જ એવું છે. એટલે આપણું આ જે કળિયુગનું બધું જીવન છે ને, એમાં આ બધું આ ચાલતું જ હોય છે. એવું છે કે તમને 4 વાતો જાણવા મળી તો કઈ રીતે પેલાને નીચે પાડવા માટે શાસ્ત્રોના ઉદાહરણ આપે, સમજાય ને? કે આમાં આ કીધું છે, આમાં આ કીધું છે, ને આ લોકો આવું કરે છે, આ લોકો આવું કરે છે, એવું અવળી પ્રવૃત્તિમાં કરે. અને શાસ્ત્રોને કઈ પણ વસ્તુ છે એ પોતાને માટે છે, પોતાની પ્રગતિ માટે છે, બીજાને નીચા પાડવા માટે વપરાય નહીં. બહુ ડેન્જર, અતિ 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 ડેન્જર છે. હવે એ જે સમજે પોતાની જવાબદારી પૂર્વક તો આ બધું કામ થાય આપણી માટે. પણ આપણે તો આ લાઈન યાદ રાખવાની કે કોઈ પણ જીવની ક્યારેય પણ વિરાધ ના કરવી નથી, અંદર નથી રાખવાનો. એવું છે. બરાબર. અને ક્યાંક ચામડી બી લીધું તો આપણે એમની જોખમ એમના માથે, આપણે એનામાં કઈ પડવું નહીં અને અભિપ્રાય નહીં દેવું. એવું છે. એટલે કાનના અંદર શબ્દ પેંચલાવે તો કાઢી નાખવો પડે, એવું છે એને. કાઢી નાખવા પડે. સંગ્રહી રાખીને તો બહુ નુકસાન કરે આપણને. જે શબ્દ કામના નથી એને તો કાઢી જ નાખવા પડે, એવું છે. કાઢી નાખવા. બહુ સરસ. બરાબર. જય સચ્ચિદાનંદ. જય જય સચ્ચિદાનંદ. સત્યાનંદ. ભગવાનજી, આપણે હવે થોડી સામાયિકની વાત કરીએ. હું પદ મૂકું છું. હા. પ્રાતઃ કાળથી શું કરે છે મારું પૂદગલ, તેને જાણી જો હું અચર જુએ છે સચર. મારી કાયા જો હું સવારથી શું કરું, ચા પાણી ખાધું પીધું લોટે ગયો જાણું, ધંધા વખતે ગુસ્સો ચીડ તે બધું હું જાણું, પણ તે બધું અભિનય રૂપે હું નથી પરમાણુ. પ્રાતઃ કાળથી શું કરે છે મારું સ્વરૂપ શુદ્ધાત્મા, મારું ન પરમાણુએ, દેહાદિથી ભિન્ન છું, અન્વય ગુણ્ય ભય, અવળા સવળા દ્વંદ્વ મન, તેને જાણી જો મહાપુરુષાર્થી પરાક્રમી, જ્ઞાતા જ્ઞેયો જો.
અહંકારને દમ દીધો, હેઠો બેસી જા, કષાયને ઉપવાસ વ્રત સ્વરૂપમાં સીજા, પ્રાકૃત સર્વે ચડ ઉતર તેનો હું દ્રષ્ટા, અગુરુ લઘુ સ્વભાવથી હું કેવળ જ્ઞાતા, પ્રાતઃ કાળથી શું કરે છે, પૂદગલે શું શું કર્યું, દિવસે અતિક્રમીને, દોષ દીઠા ત્યાં પ્રતિક્રમી, જોઉં છું જાણીને, બે માયલી દરિયા ઉપર સાંકળી એક પટ્ટી, તે પટ્ટી પર ચાલતા રહી તે જાગૃતિ, કરતા છે જે જાણે નહીં, જાણે તે અકર્તા, પૂદગલને જે પ્રકાશે છે, શુદ્ધાત્મા અપના, ઉપયોગ ખસવા દેવો નહીં, જ્યાં આત્મા જાગ્રત, ઉપયોગે ઉપયોગથી પરમાત્મા જ સ્વગત, પ્રાતઃ કાળથી શું ઉપયોગ આખો દિવસનો ઉપયોગ કરીને ઉપયોગ ભગવાન બનવાનું છે એવું કે છે કવિરાજ. આખે આખું આપણને આ જે જ્ઞાન પ્રાપ્તિ થઈ એ પછી આપણે જાગતા થયા એટલે શું થયું, પેલા તો હું અને મારું બે એક જ હતું, એટલે કોઈ દિવસ આ પૂતગલ અને પૂતગલની ક્રિયાઓ અને પૂતગલને આપણે જોઈ શકતા નતા, પરંતુ જ્ઞાની પુરુષ નું જ્ઞાન મળવાથી પોતે જુદો થયો એટલે ત્યારથી દાદા ભગવાન કે હવે ખરો યથાર્થ પુરુષાર્થ હવે એની શરૂઆત થઈ. તો કે શું કરવાનું, તો કે પ્રાતઃકાળ એટલે સવારે ઉઠો ત્યારથી કે રાતના આપણે સૂઈ જઈએ તો કે બધા સમય દરમિયાન તો કે આ પૂતગલ શું કરે છે, એટલે કે એને તમે નિરંતર એને જોજો કરજો. એટલે એની શરૂઆતમાં એને શરૂઆતની જે સ્ટેપ આપી ને, તો કે આખું જે પહેલા શું આપ્યું, તો કે ફર્સ્ટ એડમાં તો કે બહારનું પૂતગલ છે એ બહાર શું કરે છે એને તમે નિરંતર જોયા કરજો, કે એ જે પૂતગલ કરે છે તે ભાગ હું નથી, એટલે કે કરનારો જુદો અને હું જુદો, એ બંને કે આ જ્ઞાન અંદર ગોઠવ કરતા રહેજો. સમજાય ને? એટલે કે મારી કાયા જો સવારથી શું કરું, ચા પાણી ખાધું પીધું લોટે ગયા એ જાણ્યું. સમજાય ને? કે અત્યાર સુધી તો આપણને એમ જ લાગતું હતું કે ભાઈ કે હું ઉઠ્યો, મેં ખાધું, મેં ચા નાસ્તો કીધો, મેં ખાધું પીધું, હું સંડાસ કરવા ગયો, એ બધું જ અત્યાર સુધી પોતાનું હું એટલે હું કરું છું બધું. પણ કે હવે શું થયું, તો કે કરનાર ભાગ જુદો થયો, એને મેં જાણ્યું કે આ જે
સવારથી ફાઇલ નંબર 1 ઉઠી, એને ઉઠીને બ્રશ કર્યું. આપણે જોઈએ ને તો આખું એને જુદાપણાની જાગૃતિનો યથાર્થ સ્વાદ આપણને આવતો, કારણ કે જુદા છીએ જ, પરંતુ કે આ ભ્રાંતિને લીધે એક થઈ ગયેલું પાછલી માન્યતાના આધારે, તો કે આ જ્ઞાની પુરુષના જ્ઞાન થકી જે છૂટું થયું, તો કે એને યથાર્થ સ્વરૂપે જેટલું જેટલું જોતા જઈશું એટલું એટલું એને યથાર્થ સ્વરૂપે સમજાતું જશે. સમજાય ને? એવું છે. એટલે કે પેલું દાદા ભગવાનનું જે પેલું સૂત્ર છે ને કે બોલવું એ સિંગલ ગુનો, ના બોલવું એ ડબલ ગુનો. એ આખી વાત મેં જેટલો જેટલો એનો અભ્યાસ કર્યો છે ને એટલું એટલું ખૂબ જ અંદર લાગે છે કે દરેક બોલવું એ સિંગલ ગુનો એટલે શું છે કે દરેક ક્રિયા વખતે અંદર અહીં આપણું પાછલું જે અજ્ઞાન છે એ આપણને બોલ બોલ જ કરે છે કે ભાઈ આ ક્રિયા મેં કરી, આ મેં કરી, આ મેં કરી, આ હું કરું છું, આ હું કરું છું, હું કરું છું. એ પાછલું અજ્ઞાન આપણે લઈને આવેલા છે. દરેક ક્રિયા વખત એ અહીં અંદર બોલ બોલ કરતું જ હોય છે. પરંતુ કે આ જ્ઞાન મળ્યા પછી કે એની સામે આપણે નથી બોલતા, જ્ઞાન ભાષા નથી બોલતા, એ તો કે ના બોલવાના ડબલ ગુનાની અંદર આપણે આવી જઈએ છીએ. તો કે આપણે જ્ઞાન ભાષાની સામે બોલવું પડે જ્યારે, કારણ કે આ કૃપાથી પ્રાપ્ત થયેલું જ્ઞાન છે. શેનાથી? કૃપાથી પ્રાપ્ત થયું છે. એટલે એની સામે આપણે દરેક વખતે અંદર કહેવું પડે કે ભાઈ અંદર ઉઠી એવો જ અંદર એવું થઈ જાય કે હું ઉઠ્યો. તેની સામે આપણે આ જ્ઞાનની ભાષા અંદર મૂકવું પડે કે ફાઇલ નંબર 1 ઉઠી છે, ફાઇલ નંબર 1 ચા પાણી કરે છે, એટલે હસમુખ ચા પાણી કરે છે, આ ખાઈ પીએ છે, આ લોટી આ ગયા છે, હું ગયો નથી. તો કે એનો ઉપયોગ આપણે જેટલો જેટલો, અને આ કાયમ નથી, પરંતુ એનો શરૂઆતના અભ્યાસના ભાગમાં ત્યાંથી શરૂઆત કરીએ, પછી ધીરે 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 એ જ વસ્તુ આપણને અધ્યાસ સ્વરૂપે થઈ જશે. એટલે કે આ શરૂઆતના ભાગમાં બહારના ભાગથી શરૂઆત કરી છે કે આ કાયાને હું જોઉં છું, ખાઈ પીવે છે એને હું જોઉં છું, લોટે ગયા છે એને હું જાણું છું, ધંધા વખતે ગુસ્સો આવ્યો, ચીડ, એ બધું એને બધાને દરેકે દરેક બહારની જે ક્રિયા છે બધાને હું જાણું છું. પણ તે બધું અભિનય રૂપે હું નથી પરમાણુ. એમાં મારો એક પણ પરમાણુ એની અંદર નથી. એનાથી તદ્દન નોખો અને ન્યારો એવો હું શુદ્ધાત્મા છું. તો કે આટલો અભ્યાસ બી આપણે અંદર નિરંતર રાખીએ ને તો પણ આ એનો આપણને સ્વાદ આવતો જાય. સમજે ને? દાદા ભગવાનનું તો એટલું બધું આખું એમનું જીવન આપણે જોઈએ તો કે દરેકે દરેક દાદા કહેતા ને કે અમને સત્સંગ કરવાનું થાય તો પણ અમને બોજારૂપ લાગે. સમજાય ને? કારણ કે આ બધી જ ક્રિયાઓ અંદર બોજારૂપ લાગે. તો કે આપણને એ જ જ્ઞાન અને એ જ સમજણ આપણને અંદર પ્રાપ્ત થઈ જાય કે નિરંતર પોતાની મય જ અંદર રહ્યા કરીએ. અને બહારની ક્રિયા કેવું છે, એ ઓટોમેટિકલી થયા જ કરે છે, થયા જ કરે છે, થયા જ કરે છે. આપણી મરજી હોય કે ના હોય એ ક્રિયાઓ થયા જ કરે છે. પરંતુ જે વચ્ચેવાળો ભાગ જે છે, જે ભાગ ભ્રાંતિનો કીધો, એ ભાગની અંદર જ આપણે આ જાગૃતિ ગોઠવ કરવાની છે કે ભાઈ આ કરનારો ભાગ જુદો છે અને એને જાણનારો ભાગ જુદો છે. તો કે એ સમજણ અંદર જેટલી 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 ગોઠવતા જઈશું એટલો એટલો આ જ્ઞાનનો આપણને સ્વાદ આવતો જશે. અને પછી આપણને પણ એમ થાય કે અંદર એટલું બધું સુખ અંદર ઉભરાય કે આમાંથી બહાર નીકળવું જ નથી. પરંતુ આ શરૂઆત બહારના ભાગથી શરૂઆત થાય અને ધીરે 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 તે અંતસ્કરણને જોતો જાય, કે ને અહંકારને જોતો જાય, અને પછી છેક ત્રીજા સ્ટેજમાં આવે. સમજાય ને? કે આખે આખું પદ એ રીતનું કવિરાજનું છે કે પેલા બહારને જોવો, પછી અંતસ્કરણને જોતા જાઓ, અને પછી ઉપયોગ પર ઉપયોગ થી પરમાત્મા જ સ્વગત થઈ શકે એમ છે. એ લાસ્ટ સ્ટેજ બતાડી. હા, એ લાસ્ટ સ્ટેજ આપ્યો એને. ત્રીજું સ્ટેજ એ રીતનું છે. એટલે એમાં શરૂઆતમાં એક આપણે પણ શરૂઆત ત્યાંથી જ કરવાની કે બહારની પ્રકૃતિના ભાગને જોવાનું, પછી એના અંતસ્કરણને જોવાનું. કોઈ પણ ક્રિયા કરતી વખત આપણું મન શું કરતું હતું, બુદ્ધિ શું કરતી હતી, ક્રિયા આ શું કરતું હતું, એ બધું અંદર દેખાય એવું છે. આ જો આપણે જોતા હોય ને તો દરેક ક્રિયા વખત આપણું અંતસ્કરણ શું કરે છે, બહારનું શરીર શું કરે છે, એ બધું જ દેખાય એવું છે. ક્રિયા કરતા તો અંતસ્કરણ બીજામાં હોય. આપણે દાખલા તરીકે વિધિ કરતા હોઈએ તો બોલવામાં બહારનું શરીર વિધિ બોલ બોલ કરતું હોય અને અંદરનું અંતસ્કરણ છે એ આખા બીજા ભાગમાં હોય. સમજાય ને? એને બીજા વિચારોમાં પડેલો હોય, ચિત્ત બીજી જગ્યાએ હોય. સમજાય ને? પછી બુદ્ધિ એનું કામ કરતી હોય, અહંકારને એ અંદર રહ્યા કરતું હોય એવું છે.
તો કે એ અંતસ્કરણ એ વખતે પણ અંદર આપણે જોજો કરવો જોઈએ. અને જે આખી પુલિનાનંદજી હમણાં 22 તારીખે આખી જે સામાયિક છે એ આખી સામાયિક આની ઉપર જ છે. 11 દાદાએ 11 કીધું ને, એટલો બધો અદ્ભુત હા. પ્રયોગ છે કે એ ખાલી એક આખા 24 કલાકનો આખો એક પ્રયોગ છે. આપણે અત્યારે નિરંતર ટુકડે ટુકડે બધે ગોઠવવું પડે, પરંતુ આ બધા એક ધ્યેયવાળા મહાત્માઓ બધા ભેગા થઈ અને આખી દાદાની 11 જે 5 જ્ઞાનેન્દ્રિય, 5 કર્મેન્દ્રિય અને 11મું મન ને જે જોવાનું છે એ અદ્ભુત પ્રયોગ આપણી પુણ્ય છે કે આવા પ્રયોગો થતા રહે છે અને બધાને અનુકૂળતા હોય તો બધા લાભ પણ લેતા હોય છે. એવી દાદાએ 11નો આખો પ્રયોગ એ આ જ આખું પદ આપણે યોગાનુયોગ કુદરતી રીતે લેવાઈ ગયું છે કે એ જ આખો પ્રયોગ 24 કલાકનો એની અંદર થશે આપણે કેલનપુરની અંદર. બહુ સરસ. અશ્વગાજી બહુ સરસ. હવે ટાઈમ થયો 3 મિનિટ બોલો. અમીબેન પ્લીઝ ફોલો કરજો. જી ઓકે. જય સચ્ચિદાનંદ. જય સચ્ચિદાનંદ. નમો વિતરાગાય. નમો વિતરાગાય. નમો અરિહંતાણમ. નમો અરિહંતાણમ. નમો સિદ્ધાણમ. નમો સિદ્ધાણમ. નમો આયરિયાણમ. નમો આયરિયાણમ. નમો વજ્જાયાણમ. નમો ઉવજ્જાયાણમ. નમો લોય સૌ સાહુણમ. નમો લોય સવ સાહુણમ. એસો પંચન મુક્કારો. એસો પંચ નમુક્કારો. સૌ પાવકપણાસણો. સવ પાવપણાસણો. મંગલાણમ ચ સૌવેસીમ. મંગલાણમ ચ સવ્યેસિમ. પડમમ હવૈ મંગલમ. પરમં હવૈ મંગલમ. ઓમ નમો ભગવતે વાસુદેવાય. ઓમ નમો ભગવતે વાસુદેવાય. ઓમ નમઃ શિવાય. ઓમ નમઃ શિવાય. જય સચ્ચિદાનંદ. જય સચ્ચિદાનંદ. જય સચ્ચિદાનંદ. જય મહાત્માઓ હવે સચ્ચિદાનંદ. પછીનો પ્રોગ્રામ કાલે સવારના 6:30 વાગે આપણે વિધિમાં મળીશું, તો જરૂર પધારજો. જય સચ્ચિદાનંદ. જય સચ્ચિદાનંદ સર્વ જય મહાત્માઓને. જય સચ્ચિદાનંદ. અશ્વગાજી, સચ્ચિદાનંદ. મહાત્માઓ, જય સચ્ચિદાનંદ. જય સચ્ચિદાનંદ. જય સચ્ચિદાનંદ. જય સચ્ચિદાનંદ. જય સચ્ચિદાનંદ. જય સચ્ચિદાનંદ. આરતી જય સચ્ચિદાનંદ. સચ્ચિદાનંદ. જય સચ્ચિદાનંદ. જય જય સચ્ચિદાનંદ. સચ્ચિદાનંદ જય સર્વે મહાત્માઓ જય સચ્ચિદાનંદ. સર્વે મહાત્માઓને જય બાબે, સર્વે દિલીપભાઈ જય સચ્ચિદાનંદ. વિજયભાઈ. જય જય સચ્ચિદાનંદ. સચ્ચિદાનંદ પંકજભાઈ જય જય સચ્ચિદાનંદ. સચ્ચિદાનંદ. જય દિલીપભાઈ, સચ્ચિદાનંદ સર્વે મહાત્માઓ જય વિજયભાઈ, સચ્ચિદાનંદ. જય સચ્ચિદાનંદ. જય સચ્ચિદાનંદ. જય સચ્ચિદાનંદ. હસમુખાનંદી જય